परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज सवेर के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन दी किरपा दे लई प्रभु जी दा धन्नवाद करदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी तारीफ करदे हां, तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडी पावन हज़ूरी विच झुकदे हां मेरे पिता परमेश्वर। अज दे सुंदर दिन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता। रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी, मिठी प्यारी नींद दित्ती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। असीं अपने दिन दे सारे भलां नूं तुहाडे ताकतवर हत्थां विच सौंप दिंदे हां। असीं विश्वास करदे कि जिद्दां रात दे वेले तुसीं सानूं संभाल के रखिया, दिन दे वेले भी तुसीं सानूं संभाल के रखोगे पिता। अपने स्वर्ग दूतां नूं साडे लई हुक्म दिओ कि ओह साडे सारे रास्ते विच साडी मदद सहायता करन। हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटना परेशानी और बीमारी तो सानूं बचा के रखन पिता। असीं अज अपने दिन की शुरुआत तुहाडे पवित्र वचन दे नाल करन जा रहे हां मेरे प्रभु जी। पिता अज दा दिता होया तुहाडा एक खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने प्रभु जी। कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं इस पाक वचन नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। और प्रभु जी जो भी जन इस पाक वचन नूं सुने वो तुहाडे नाम विच वाधा और तरक्की करदा जावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। आज आपां परमेश्वर दी महिमा दे लई व्रत दी गवाही नूं सुनांगे। ये गवाही सिस्टर मनदीप कौर दी आ जो 48 साल दे ने। सिस्टर दसदे ने कि उन्हां दी लड़की दी फाइल लगे हुई सी फॉरन दी, जिन्हां दा वीज़ा नहीं सी आ रहा। सिस्टर ने फास्टिंग दे विच उन्हां लई प्रेयर कीती और उन्हां दा वीज़ा आ गया। दूसरी गवाही सिस्टर दी ये है कि उन्हां दा बेटा 8 साल तो गड्डी लैण दे लई ट्राई कर रहा सी पर वह गड्डी लै नहीं सी पा रहे, किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती सी। सिस्टर ने फास्टिंग दे विच खास तौर पर अपने बेटे की इस इच्छा के लिए प्रार्थना की और सिस्टर दसदे ने कि हुण उन्होंने परमेश्वर की कृपा के नाल गड्डी लै लई है। सिस्टर दे लत्तां दे विच दर्द होना शुरू हो गया वर्त दे समय दे विच जो उस तो पहला कदे भी नहीं सी होया, पर सिस्टर ने विश्वास दे नाल प्रेयर विच लगे रहे और व्रत नहीं छड्डिया। और सिस्टर दसदे ने कि उन्हां दा ओह लत्तां दा दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। नैक्सट कोई ये है कि उन्हां दे हसबैंड दे पैर दा मांस फट गया सी। सिस्टर ने उन्हां लई विश्वास नाल प्रेयर की, उन्हां दा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। 5 साल तो उन्हां दे हसबैंड ड्रिंक करते सन जो छड्ड नहीं पा रहे सन और उन्होंने वो ड्रिंक भी फास्टिंग के समय दे विच छड्ड दित्ती। और उन्हां दी एक होर गवाही है, लास्ट गवाही, उन्हां दा वड्डा बेटा सी जो 7 साल तो बाहर रह रहे सन और वो वापस नहीं आ रहे सन, उन्हां नूं मिलण दे लई भी नहीं आ रहे सन, वो मनदे ही नहीं सी बिल्कुल भी। सिस्टर ने वर्त दे समय दे विच इस खास विषय दे लई प्रार्थना की और उन्हां दा बेटा हुण उन्हां नूं मिलण दे लई वापस इंडिया आ रहे ने। और इन्हां सारे वड्डे और अचरज कंमां दे लई सिस्टर परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदे हन। असीं सारे ही रोज़ ही इन्हां वचनां नूं सुणदे हां कि सदा दा जीवन सानूं लैना चाहिदा, सदा दे जीवन लई मेहनत करनी चाहिदी आ। पर असीं जाणांगे कि आखिर सदा दा जीवन किद्दां सानूं मिलेगा, की प्रोसैस होएगी और की होएगा उस समय जदों असीं सदा दे जीवन दे लई चुने जावांगे। तां ओह जानन दे लई सब तो पहला असीं वचन चों पढ़ांगे पहला थसलुनीकियां ਉਹਦੇ 4 नंबर अध्याय दी 16 और 17 नंबर आयत नूं। इसलिए जो प्रभु आप ललकार नाल महादूतां दी आवाज़ नाल अते परमेश्वर दी तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा अते ਜਿਹੜੇ मसीह विच हो के मरे ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ कि जदों सदा का जीवन सानू मिलना आ वो किद्दां मिलना है। अज दे इस वचन चो असीं जाणिया कि जदों अंत दा वेला आएगा उदों प्रभु कहंदा आप ललकार दे नाल आवेगा, महादूत उहदे अगे तुरी वजाउणगे अते वो परमेश्वर दी तुरी दे नाल स्वर्ग तो उतरेगा। और सब तो पहला की होएगा, जिहड़े मसीह दे विच हो के मरे हन वो जिउंदे हो जाणगे। इहदा मतलब कि ये नहीं कि सारे मरे होए जिउंदे होणगे, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
शरीरां दे सने गायब हो जाएंगे, क्योंकि अंत काल दे असीं निशानां चों पढ़िया सी कि अंत दा समां अजिहा होवेगा, चुनाव दा समां अजिहा होवेगा कि दो भैणां चक्की पी रहीआं ने, उन्हां विचों एक चक ली जावेगी और एक छड़ दित्ती जावेगी। दो भाई हल वाह रहे ने, उन्हां विचों एक लै जाया जाएगा, एक छड़ दित्ता जावेगा। उन्हां दा शरीर गायब हो जावेगा, शरीरां दे सने वो संसार दे उत्तों चक लै जाणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं आ कि सचमुच ही सानू हल वाहना पएगा, उस समय सचमुच असी चक्की पीवांगे और असी दो पीवांगे तो जरूरी है भी साडे चों दोवें ही चक्कीआं जाणे, एक चक्की जावे। साडे कर्मां दे अनुसार होएगा। इट मीनस उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी सी कि यह नहीं है कि अगर तुसी दो साथी आ और दोवें इक्को जगह ते आ ते जे तुहानू परमेश्वर चक्कना है तो साथी नू भी लै जाएगा, या फिर साथी नू लैण आया तो तुहानू भी लै जाएगा। कहंदा भावें तुसी सके भरा ही क्यों ना होवो, जिहड़ा परमेश्वर दे विच खरा होएगा, जिहड़ा प्रभु की धार्मिकता के कामां नू पूरा करदा होवेगा, जिहड़ा वफादार ते धर्मी होवेगा, कहंदा ओही चक्किया जावेगा, दूजा छड्ड दिता जावेगा। ये नहीं है कि जे दोवें भरा ही पापी आ, दोवें ही गुनेगार आ ते दोवें ही चक लै जाणगे, वो दोवें ही छड्ड दिते जाणगे। जे दो भैणां चक्की पींदियां, दोवें चुगलखोर आ, दोवें बैठियां चुगलियां ही करी जांदियां, दोवें ही छड्ड दित्तियां जाणगियां। पर अजिहा होवेगा, वैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी गल कही सी कि वफादार समा होएगा, वो बिल्कुल वफादार, एकदम अनोखी चॉइस होएगी उस समय, और एकदम वफादारी दे नाल न्याय किया जाएगा। ये नहीं होएगा कि दो सखियां भैणां उन्हां ते तरस खा लिया जाएगा, दोवें चक लईआं जाण। उस वेले कोई तरस नहीं, कोई तौबा नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ खरे लोग चक्के जाणगे, सिर्फ धार्मिकता वाले, सिर्फ आग्याकार ਜਿਹੜੇ सचमुच आत्मिक होणगे। उस वेले कहंदा ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ही प्रभु ਨੂੰ मिलन ਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक उठा लए जाणगे। अचानक ही एक समा होएगा ਅਤੇ ਅਸੀਂ बहुत समय तो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਗਿਆ कुछ महीने ही होए ਸੀਗੇ, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ कि जल्दी करो क्योंकि वो समा नेड़े आ। हाँ, तो उस दिन तो लैके उस समय की तो कोई काउंटिंग ही नहीं सी, कोई गिनती मिनती नहीं सी। उस समय तो बिना ही 2023 साल हो गए ने ऑलमोस्ट, तो कहंदा वो समा हजे तक आया नहीं। इट मीनस कि किसी नू भी नहीं पता, चेले भी तो यही कहते सी भी जल्दी करो समा नेड़े आ, जल्दी करो समा नेड़े आ। उस वेलिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ कोई गिनती मिनती नहीं सी। उदों बाद दे गिने मिने वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखो भी 2023 साल हो गए, पर हजे तक अंत ਦਾ ਸਮਾਂ नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी नहीं पता ਉਹ अंत ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ना पवित्र आत्मा ਨੂੰ, ना पुत्र ਨੂੰ, सिर्फ पिता नूं पता कि वह वेला कदों आवेगा। और वचन सानू दसदा कि वह वेला अचानक ही आवेगा, चोर दी न्याय आवेगा, किसी नूं बिना दसे, बिना खबर दिते, और दी खबर किसी नूं भी नहीं हैगी। यीशु मसीह सानू बेहद प्रेम करदे, हो सकदा वो साडे प्यार दे विच आके किसी ना किसी नूं कोई हिंट ही दे जांदे। इस करके उस पिता ने उस पुत्र तो भी, अपने सब तो बेहद अनोखे प्यारे पवित्र पुरख तो भी उस वेले नूं छुपा के रखिया आ कि आखिर वो वेला आउणा कदों आ, अंत दा वेला आखिर कदों होवेगा। इसलिए कहंदा वो वेला अचानक ही आवेगा, और वो वेला जिहा होवेगा कि पापियां विचों धर्मी अलग किए जाणगे। जिहड़े जिउंदे आ वो तां कीते जाणगे, पर मुर्दे भी पहला धर्मी चक्के जाणगे। और धर्मी काहदे लई चक्के जाणगे? कहंदा सदा लई प्रभु दे नाल रहण दे लई। हालेलुया। वचन कहंदा कि वो सदा लई प्रभु दे नाल रहण दे लई अचानक बदलां दे विच उठा लए जाणगे। अंत दा समा, सदा दे जीवन नूं मिलन दा समा, चुनाव दा समा इदां दा होवेगा। ये होवेगा कि किद्दां असीं उठाए जावांगे, ये सानूं दसदा है। पर असीं अपने अंदर वेखना कि साडे अंदर की एक क्वालिटी हैगी है कि जदों परमेश्वर दा दूत सानूं लैण आवे तां सानूं चक्के, भावें असीं भीड़ दे विचों कल्ले होईए तां सानूं लै के जावे, सानूं छड्ड के ना जावे। ऑनेस्टली देखिए तो मैं खुद भी अपने आप 'च इस क्वालिटी नूं नहीं वेखदी हजे तक कि परमेश्वर मैनूं लैके जावेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी अजे बहुत कमियां आ, बहुत दोष आ, बहुत गुनाह आ, बहुत अजिहियां चीज़ां जो मैं अज तक छड्ड नहीं पाई, जो परमेश्वर नूं पसंद नहीं आ। इसलिए सानू हर एक नूं अपनी परख करनी चाहिए है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बी फ्रैंक, बिना डरे, बिना घबराए सानू इस गल नूं एक्सैप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी हैगी आ। क्योंकि असीं इंसानां दे सामने खरे पवित्र शुद्ध हो के की लैणा जे परमेश्वर की तकड़ी दे विच ही असीं खोटे निकले तां।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਖੋਟੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 200% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ, ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਡੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਸੀਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲੈਣਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 47 ਔਰ 49 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਖੁਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਝੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਭੁਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਦਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਫੜਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਭੋਜਨ, ਵਧੀਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਜਵਾਨ ਮਰੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਹੱਦ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਏ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੱਖ ਘੱਟ ਪਾਏ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਏ ਜਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੇਗਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਚ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਾਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸਰੂਪ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਉਹਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਨ ਵਰਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੁਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਭੁਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਭਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ, ਦੁੱਖ, ਰੋਣਾ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਬੀਜਣਾ, ਵੱਢਣਾ, ਪਕਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਲਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੋਗ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਤ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਭੇੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਨੂੰ ਟੇਕੋ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ
रक्षा हिफाजत की, पवित्र आत्मा नूं साडे लई भेजिया पिता परमेश्वर, रात भर दे विच मिठी प्यारी नींद दित्ती। अज दा इह खास दिन साडी जिंदगी च लैके आंदा परमेश्वर पिता, और खास करके धन्नवाद करदे पिता परमेश्वर अज दे इन्हां खास और पवित्र वचनां दे लई पिता परमेश्वर, जो अज दे इन्हां वचनां दे द्वारा तुसीं सानूं दस्सिया खुदावंद, जो प्रभु आप अपनी ललकार दे नाल, महादूतां दी आवाज़ नाल अते परमेश्वर दी तुरी दे नाल स्वर्ग तो उतरेगा। खुदावंद सचमुच तुसीं अपने आउण दी घड़ी दा वर्णन अज कीता पिता परमेश्वर, कि सचमुच तुसीं अपने धर्मियां नूं लैके जाण दे लई, स्वर्ग दे विच सदा दे राज दे विच पहुंचाण दे लई अपनी तुरी दी आवाज़ दे नाल आओगे। खुदावंद वो तुरी जो परमेश्वर दे स्वर्ग राज दे विचों फूकी जावेगी। तुसीं खुदावंद वचन दे विच किहा आ कि सब तो पहला मसीह विच होके मरे होए जिउंदे किते जाणगे। खुदावंद अगर अंत दे समय तो पहला असीं मर भी जाइए पिता, पर साडी मदद करो पिता परमेश्वर, कि असीं अपने लिए उस धन नूं इकट्ठा करिए, तां जो तुहाडे आउण दे वेले सब तो पहला असीं जिवाए जाइए पिता परमेश्वर। असीं तुहाडे विच होके मरीए, तुहाडी आग्याकारी, तुहाडी दया भावना दे विच चलीए पिता परमेश्वर। अगर असीं उस समय तक जिउंदे होए पिता परमेश्वर, तां सानूं इस योग बनाओ खुदावंद, कि असीं उस अंत दे समय दे तक अपने आप नूं तुहाडे नाल वफादारी दे नाल जोड़ी रखिए प्रभु जी, आखिरी साह तक तुहाडे नाल वफादारी विच चलीए पिता परमेश्वर। साडी मदद करो खुदावंद, असीं संसारिक दुखां, रोगां, बीमारियां, परेशानियां दे करके तुहाडे नाम तो दूर ना होइए प्रभु जी, तुहाडी महिमा दे विच बने रहिए पिता। अपनियां कमियां, घटियां, कमजोरियां दे उत्ते फतेह पाइए पिता परमेश्वर। उस हर एक कमी नूं अपने शरीर दे विचों कढ सुੱਟੀਏ खुदावंद, जो साडे सदा दे जीवन दे विच रुकावट आ, पर असीं उस हर एक काम नूं करिए पिता जो सानूं सदा दा जीवन दे सकदी आ। क्योंकि खुदावंद तुसीं वचन दे विच सचमुच सानूं दस्सिया आ कि जो अचानक परमेश्वर नूं मिलण दे लई बदलां च उठाए जाणगे, वो सदा तक प्रभु दे नाल रहणगे। खुदावंद असीं सचमुच इस चीज़ नूं प्राप्त करना चाहुंदे आ। असीं चाहुंदे आ प्रभु जी, जद तुसीं आओ तां असीं ज्वाले जाइए, असीं उठाए जाइए, सदा दे जीवन नूं प्राप्त करिए पिता, तुहाडे नाल रहिए और तुहाडे नाल सदा तक बने रहिए प्रभु जी। और इस मिट्टी दे शरीर तो असीं कदे भी ये उम्मीद ना करिए कि असीं संसार दे विच फतेह पाइए, पर इस शरीर दे विच रहिंदे रहिंदे असीं उस धन नूं इकट्ठा करिए पिता जी, जो सानूं स्वर्ग दा जीवन दे सके, जो सानूं जीवन दा मुक्त दे सके, जो सानूं उस दूजे मनुख तो मिलिया स्वर्गी जीवन दे सके, स्वर्गी स्वरूप दे सके खुदावंद। क्योंकि साडा ये स्वरूप बिल्कुल मिट्टी दा, बेजान अते कमज़ोर आ, जो किसी भी समय नाश हो सकदा, किसी भी समय खत्म हो सकदा, किसी भी समय टुट सकदा पिता। इस मिट्टी दे शरीर दे विच रहिंदे होए असीं उस जीवन नूं प्राप्त करन दे लई सदा मेहनत विच लगे रहिए खुदावंद। बेशक असीं संसार दे विच दुख भोग रहे हां, बीमारियां नूं सह रहे हां, चिंतावां दे विच या गरीबी दे विच या परमेश्वर पिता, पर खुदावंद तुहाडा वादा आ कि मैं उन्हां दियां अखां दे विचों हर एक हंझू नूं पूंझ सिटांगा। खुदावंद सचमुच तुसीं साडे अखां दे हर एक हंझू नूं साफ करोगे पिता, तुसीं सानूं उस जीवन दे विच लैके जाण लई आयोगे पिता परमेश्वर, जो सदा दा जीवन है, जिथे दोबारा मौत ना होवेगी, ना दुख होवेगा, ना रोना होवेगा, ना सोग होवेगा। खुदावंद हर एक भैन भाई जो अज दे समय तुहाडी इस प्रेयर नूं रिसीव कर रहा खुदावंद, तुहाडे वचनां नूं सुन रहा खुदावंद, इन्हां वचनां दे द्वारा अज अपने आप नूं तैयार करन, पवित्रताई, वफादारी और आग्याकारी दे विच बने रहन खुदावंद, तुहाडे उस सदा दे जीवन नूं प्राप्त करन पिता परमेश्वर। तुहाडी महिमा वडियाई दे लई इस्तेमाल कीते जाण खुदावंद, तुहाडा पवित्र और फतेहमंद नाम इन्हां दीयां जिंदगियां दे विच उच्चा कीता जावे पिता जी। तुहाडा सज्जा और फतेहमंद हत्थ इन्हां नूं संभाल के रखे, हर एक भैन भाई अंत दे दिन तुहाडे नाल बदलां दे विच उठाया जावे पिता। इन्हां दे सदा दे जीवन दे लई इन्हां दी मेहनत नूं, आज़ादी, शिफा, छुटकारे नूं स्वर्ग राज दे विच रिलीज़ कर दिओ खुदावंद। इस प्रार्थना नूं तुहाडे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, आमीन।